नमस्कार दर्शक बंधु मो प्रियव्रत और आपण मैंने देखुंट महारणा हरर स्टोरीज। दर्शक बंधु आज यही कहानीटी आम सह शेयर करिसेंती दीनबंधु आचार्य। तेणु सर्वप्रथमे दीनबंधु भाई को एक धन्यवाद दे चलतु संपूर्ण कहानीटी शुणा तांकरी दृष्टिकोणरू। यही कहानी विषय रे संक्षेप यही घटनाटी 1999 मसीहार भाई जेतेबेले 18 वर्षर होइथिले सेतेबेले ए घटनाटी तांको सह ओ तांको परिवार लोकंको सह घटिथिला। लोकेशन हेउछि कटक। नमस्कार, मो ना दीनबंधु। आम घर कटक नुआ बजार रे। 1999 मसीहारे मो बापा गोटे फार्म हाउस किଣିथिले। आज को 25 वर्ष बीती गलानी से घर किଣିबार। सेठारे आम सह किछि एमिति घटिछि जेउथिपाई आमे द्वितीय थर केबे भी से जगह को जीवाकू इच्छा करिनाहु। ए सबु आरंभ हैला मो बापांकर सही गोटे छोटिया इच्छा पाई। मो बापांकर स्वप्न थिला गोटे फार्म हाउस किଣିबाकू, गोटे शांति जगह किଣିबाकू। देखिबाकू गले सेतेबेले पैसा पत्रर अभाव सबुबेले लागि रुहे। एहा सत्वे भी मो बापा मन बनई नहीं थिले। सही दिन मानकरे मो बापा गोटे दलाल सह भेट कले। से कहिथिला कि तांको पाखरे गोटे भल डील अछि, बड़ जगह, बड़ घर, ता छड़ा पैसा भी अधिक नुहे। मो बापा सही जगह विषय रे अधिक जानिथिले। तापरे दलाल कहिला, आपण मो सह चलंतु मुन्ना बाबू, मु आपणको सही फार्म हाउस रो मालिक सह डायरेक्ट कथा करई देबी। तांको ना जॉन सिंह, से बहुत भल लोक। एहा परे बापा खुशी थिले। आमे बाप पुओ समय बाहर करी से फार्मर मालिक को देखा करने को गलु। आश्चर्यर कथा, मालिक से फार्म हाउस रे न रही अलग जगार रोला। देखाला परे से कहिला, फार्म हाउस रे मोर जने विश्वस्त माली रोची, तार नाम जगन बेहेरा। आउ से यह भी कहिला कि तांको पुओ इटाली रे केउठारे जॉब करूछंती। एठारे से जगार दायित्व बुझिबाकू कहीं भी नहांती। सेथिपाई से एहाको बिकिबाकू चाहुछंती। जेते शीघ्र से फार्म हाउस बिक्री हेबो सेते शीघ्र से तांको पुओ पाखकू इटाली चली जिबे। एहा परे कथाबार्ता सरिला। कागज पत्र सबू साइन मराहला। धन्यवाद से लोकटी को। से बापा को बहुत कम पैसा रे फार्म हाउस टी को बिकी देइथिला। तथापि से जगह 5 एकर तो निश्चय हेबो। घरर मालिक आमको घरर चाबी देइथिला। डील डन होई सारिथिला। आमे सब खुशी रे पार्टी कलु। शेषरे मो बापा को स्वप्न पूर्ण होइथिला। आमे डिसाइड कलु कि मो माँ और मो बापा पूरा परिवार से ही फार्म हाउस रे 2-3 मास रही कि सेठारे बुलाबुली करिकी आसीबु। एहा परे आमे मात्र किछि दिन भितर रेडी होई सामान पैक करी पूरा परिवार पहुंची गलु कोलथुपुंगी ग्राम रे, जेउठी सही फार्म हाउस टी थिला। फार्म हाउस टी जेपरी जगह हेबा कथा से जगह बिल्कुल सही परी थिला। शांत, नीरव, गाँ गहली ठारू दूर रे। आखपाख परिवेश सबुज गछ और खोला आकाश तले। सेठारे आमर प्रथम भेट माली सह होइथिला। आमे पहुँचीबा समय रे से घरर गेट पाखरे खंडिए पुराना काठर चौकी पकाई आमको अपेक्षा करि थाए। से आमको फार्म हाउस रे स्वागत जणाइला। घरर अवस्था ठीक ठाक थिला। घर बेसी बड़ तो नथिला किंतु ठीक ठाक देखा जाउथुला। घर मो बापा और माँ को बहुत अधिक पसंद आसीथिला। आमे तो भाबिथिलु एठारे अधिक समय रहिबु बोली। सेतेबेले सही माली कहिला, देखंतु मुन्ना बाबू, भल हेले आपण एठारे रहिबा पई चाहुचंती, किंतु एठारे रहिबाकू हेले आपणको और आपणको परिवार लोकंकु किछि नियम मानिबाकू पड़िबो। आमे समस्ते एहा सुनी किछि समय चुप होई जाइथिलु। मो माँ धीर स्वर रे मो बापा को पचारुथला, हेइटी सुनुछ, से माली एमिति कोन कहूची, तमे टिके ताठारु सब कथा भल से बुझी रख।
ତାପରେ ବାପା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମାଳି ଭାଇ, କ'ଣ ତମ ନାଁ? ଜଗନ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କି ନିୟମ ମାନିବା କଥା କହୁଛ? କ'ଣ ଏଠି ଡାହାଣୀ ପିଶାଚିନୀ ଅଛନ୍ତି? ବାପା ଶେଷରେ ହସିଦେଲେ। ସେ ମାଳି କହିଲା, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଏଠିରେ ପାଟିରେ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଠି ରହିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ରାତି ହେଲେ ପଦାକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି କିଏ ରାତି ଅଧରେ ଡାକେ କିମ୍ବା କବାଟ ବାଡ଼ାଏ, ବିଲକୁଲ ବି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବାହାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାନ୍ଦ କିମ୍ବା ଏମିତି ଆବାଜ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିବା ପରି ଆବାଜ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ। ଘରର କବାଟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ସେ ମାଳି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି ଡରାବନା କଥା କହିଯାଉଥାଏ। ଆମେ ମା ପୁଅ ତା କଥାରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଆମକୁ ଡର ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ତା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତା ମୁହଁ ଆଗରେ ହସୁଥିଲେ। ସେ ଶେଷରେ ସେ ମାଳିକୁ ଏତିକି କହିଲେ, ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରନ୍ତୁ। ଛୁଆଙ୍କୁ ଏତେ ଡରାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହାପରେ 4-5 ଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମୟ ଭଲସେ କଟିଗଲା। ଆମକୁ କେହି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନ 6ରେ କିଛି ଘଟିଲା। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥାଉ। ମୋର ଠିକ୍ ସେ ମନେ ଅଛି, ରାତିର 2:17 ବାଜିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଆମ ମୁଖ୍ୟ କବାଟରେ କେହି ଜଣେ 3 ଥର ନକ୍ କଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋ ମା ଉଠିଲା, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଠିଲୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ରାତି ଅଧରେ କିଏ ହୋଇପାରେ? ଯେମିତି ମାଳି କହିଥିଲା, ଏଠାରେ ଆଖପାଖରେ କେହି ବି ପଡ଼ୋଶୀ ରହୁନାହାନ୍ତି। ରହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ଯାହା ସହ ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ବାପା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ରାତିର ଥଣ୍ଡା ପବନ ଭସ୍ ଭସ୍ ହୋଇ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। କବାଟ ପାଖରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ପୁରା ଦୁଆର ମୁହଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୋଟେ ମାଛିଟିଏ ବି ଭଣ ଭଣ ହେଉନଥାଏ। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। ବାପା କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସିଧା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଓ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଶୋଇବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଏହାପରେ ଲଗାତାର 2-3 ଦିନ ରାତିରେ ଏମିତି ହେଲା। କେହି ଜଣେ ଆସି କବାଟ ବାଡ଼େଇବ ଓ ଆମେ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେ ସେଠି ଆଉ ନଥିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ରାତି 2:17ରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେଇ 2ଟା ଆଖପାଖ ସମୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ଆମ ନିଦ ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆଜି ବି କେହି କବାଟ ବାଡ଼େଇବ। ସତକୁ ସତ 2:25 ବେଳକୁ କବାଟରୁ ଆବାଜ ଆସିଲା। 3-4 ଥର ନକ୍ ଶୁଭିଲା। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ବି କବାଟ ଖୋଲିଲୁ ନାହିଁ। ଏହା ପରଦିନ ସକାଳୁ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ମାଳି ପାଖକୁ ଗଲି ଓ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଅଙ୍କଲ, ତମେ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲ କ'ଣ ସେସବୁ ସତ? ଲଗାତାର 2-3 ଦିନ ହେବ ରାତି ଅଧରେ, ପାଖାପାଖି ରାତି 2ଟା ପରେ କେହି ଜଣେ ଆସି ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁର କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି। ସେ ମାଳି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୁମେ ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା ପିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛ। ତମେ ଟିକେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଏହାର ପରଦିନ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଓ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ସବୁ କଥା ମନେ ପକାଇଦେଲି। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଓ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛୁ? ଜାଣିନୁ ଲୋକଙ୍କ କାମ ତେଢ଼ା କଥା କହିବା। ତୁ ଏଥିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନା। ଯା ବାହାରେ ମଜା କରିବୁ, ନିଜ ଜୀବନ ଜିଇବୁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇ ମୋ ମାଆକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଘରର ବାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା, ବାପା ନହେଲେ ନାହିଁ, ମୋ କଥା ମୋ ମା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ପଛପଟ ଦୁଆର ମୁହଁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବାଡ଼ିକର ଜାଗାକୁ ନଜର ବୁଲାଇ ଆଣିଲି। ଦୂରକୁ ମୋତେ ଦେଖାଗଲା ମୋ ମା କୂଅ ମୂଳେ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ବସିଛି। ମୁଁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲି,
ମା ମା ତମକୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କେବଳ ଓ କହିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚିଲେଇକି ଡାକିଲି, ମା ମୋତେ ତମକୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି, ଘରକୁ ଆସ। କିଛି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଖାଲି କୂଅ ମୂଳେ ବସି ଓ ହଉଛି। ମୁଁ ରାଗିକି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ରୋଷେଇ ଘର ବାଟ ଦେଇ ପାସ୍ କଲାବେଳେ ମୋ ମା'ର ପାଟି ଶୁଭିଲା। ମୋ ପାଦ ଅଟକି ଗଲା। ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଲି। ସେଠାରେ ମୋ ମା ରାତି ପାଇଁ ରୁଟି କରୁଥାଏ। ମୁଁ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲି, ମା ତୁ ଏବେ କୂଅ ପାଖରେ ଥିଲୁ ନା? ସେ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଗଲା ଓ କହିଲା, ନାଇଁ ତ, ମୁଁ ସକାଳୁ ପାଣି କୂଅରୁ ଆଣି ସାରିଛି। କୂଅ ପାଖକୁ କାହିଁ ଯିବି? ମୋ ଡର ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇଗଲା ଓ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ହୋଇ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏମିତିରେ ସେହି ଦିନ କଟିଲା। ତା ପରଦିନ ଘରର ମାଳି କୌଣସି କାମରେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ତା ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା। ମାଳି ଗଲା ପରେ ଜଣା ଅଜଣାରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିଲୁ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ କିଛି ଭୟାନକ ଘଟିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାପା ଘରକୁ ଆସି ପାଣି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ମୋ ମା'କୁ ଆବାଜ ଦେଲେ। ରୋଷେଇ ଘରେ ମୋ ମା ନଥିଲା। ସେ ଘର ସାରା ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ପାଣିର ଗୋଟାଏ ବି ବୁନ୍ଦା ନଥିଲା। ବାପା କହୁଥାନ୍ତି, ଆରେ ତୋ ମା ଆଜି କ'ଣ ସକାଳେ ପାଣି ଆଣି ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ସେ ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ? ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯାଉଛି ନିଜେ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ପିଇଦେବି। ଏହା କହି ସେ କୂଅ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ହାତରେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଧରିଥିଲେ। ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେ କୂଅ ମୂଳେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଧଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲା। ମୋ ବାପା ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ସେ ମୋ ମା ହୋଇଥିବ। ଯେମିତି ସେ ତାର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ମୋ ମା ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସେଠାରେ ଯାହା କରୁଥିଲା ତାହା କୌଣସି ମଣିଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ନଜାରା ବହୁତ ଭୟାନକ ଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ବସିଥାଏ ଓ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଈର କଟା ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥାଏ। ରକ୍ତ କୂଅ ସାରା ଭାସୁଥାଏ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ତାର ଆଖି ତାଡ଼ି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତାର ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ବାଡ଼େଇ ହେଉଥିବାର ଆବାଜ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ବାପା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭୟଭୀତ ଓ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାଠାରୁ 2 ହାତ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ତାକୁ ଆବାଜ ଦେଲେ। 2-3 ଥର ଡାକିଲେ, ହେଲେ ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହୁଁନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲା। ସେ କୌଣସି ଜବାବ ନ ଦେବାରୁ ବାପା ଖଣ୍ଡିଏ ବାଡ଼ି ଉଠାଇ ଦୂରରୁ ସେଇ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପେଲି ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବୁଲିକି ପଛକୁ ଚାହିଁଲା। ଆଖି କାଚଗୁଲି ପରି ପଦାରେ ଓହଳିଥାଏ। ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଧାରୁଆ ଓ ମୁନିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହି ବିକଟାଳ ଚେହେରା ଦେଖି ବାପା ସେହି ଜାଗା ଉପରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ଘରେ ଥାଏ। ମା କେଉଁଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଓ ବାପାଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲା। ମୋର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ବାପା ତ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ମା ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ସେଠାରେ ସେ ଆମକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଟେକି ଟେକି ଆଣିଲୁ ଓ କିଛି ବୁନ୍ଦା ପାଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛାଟିକି ମାରିଲୁ। ସେ ଉଠିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆମେ ଏତେ ଭୟ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲେ। ଏହାପରେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲା। ସେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଆମକୁ ଚିନ୍ତା ହେଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଗଲୁ।
ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ମେଡିସିନ ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖାଇଲା ପରେ ବି କିଛି ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ଚାଲିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଡରିଗଲୁ। ମୋ ମାଆକୁ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ କୂଅ ପାଖରେ ଏମିତି ଘଟିଛି ସେଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏମିତି ବିଗିଡ଼ି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମେଡିସିନ ବି କିଛି କାମ କରୁନଥାଏ। ତାପରେ ମାଳି ଫେରି ଆସିଲା। ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା ବିସ୍ତାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲୁ। ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ରାତି ହେଲେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତମେ ସେଠି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଶାଚିନୀ। ସେ ଏହି ଏରିଆରେ ବୁଲେ। ତାର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଧେ ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିସାରିଛି। ଆମେ ଏହାର ଉପଚାର ପଚାରିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଯାହା ବି କରିହେବ ଆମେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଆଗ ପରି ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜଣେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବି, ସେ ଏହାର ଉପଚାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜଣେ ବାବାଙ୍କୁ ସେହି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଡାକିଲୁ। ସେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କରି ପତା ଲଗାଇଲେ କି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁରୂପୀ ଡାହାଣୀର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ଆମ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ସେ ଡାହାଣୀ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପୁରା ଭିତରୁ ଖାଇଯିବ। ଏହିସବୁ ଘଟିଲା ପରେ ଆମେ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେହି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। ସେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଏବେ ଭୂତ କୋଠି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଜିକୁ 25 ବର୍ଷ ଉପରେ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମ ଘର ଭିତରୁ କେହି ବି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ମନ ବନାଉନାହାନ୍ତି। ସେଦିନର କଥା ମନେ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରି ଯାଉଛି ଓ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି।